Chàng về xưa là ngọc khía xâm nhập video này cứ dương bắt đầu từ lừa vị trí sang là không cao vật à chỉ vật cảm cha đôi đại dương ban nè ngọc này ban mờ nơi video muốn cứ dương như vậy vì công ty này chỉ vật cảm đối với nên là bên đại dương đăng pi thiệp xong này công ty chỉ vật cảm hỏi ta nó bên đại dương trong thôi ca bằng vật đó nè đại quạt miền bồng nông nó không ca bà ở chỉ việc cam rồi của con nè đại con miền là chỉ việc cam rồi hỏi ta dương nâng thôi vị trí sao bạn nát nằm bay thôi đo cao một vật chuồn đo bộ quạt chàng chắc muốn phải để dương chuồn tự đo ở vị trí sao được không cao một vật ở chỉ việc cam khi nhôm xôm thôi ca chạy lên bịa cho nó bấy để dương ai nâng cất theo viên miền lẹ cái này sự điện kia rồi có bạp hai kia đã ai thay vì nghĩ nâng cho lòng được kia chứ mình biết từng bay nâng bay dương vậy vì cột đáy cứ việc miền đại cái này khóc kia đại nó cứ miền bịa tha cao một vấp bây giờ hai chục sang để tha coaching thì pi cứ để tôi chỉ muốn nâng bịa ca này nó đại dương hai chục sang để tham mentoring hai chục miền thì bay phòng đáy cứ bẹ bon chỉ muốn nâng advising cha xem nhập bịa này cứ miền hai cặp đặc sản cặp đòi bò chứ xem nhập bịa bay nó cứ miền lẹ còn nè cặp đào thì cái đôi chỉ cổ đáy nó khóc kia chứ xem nhập ca bằng vấp đại dương hai tha coaching nó cứ như vậy khai tới cứ chiêu vị thi xa muối đại dương mình bắt đầu chầm lòi rồi coi dương mình bắt đầu can lên nôm tại đó nhận được tay tết bên tay kia dương ở miền nơi cái bồn khăn nát trầm trời được không ca xua bộ quạt hay cái đôi chia cổ đài đứng cứ đồng về ở quạt ai rọc đừng nó sai bàn ở đòi luôn anh hay để ai để quạt ai nâng bị sạc đan được bôi nâng phiêu khăn được bọc quạt trẻ chẳng cứ để tôi cho mình ca bằng vật nó cứ cổ đài sầm khán cứ bài nâng kè hay xem hẹp nhưng ai lược chỉ ô tô ho muối trẻ đánh ô tô ho tha này đừng ở khía ban chuột nữa chả mà cha chỉ với cam 10 đốt để quạt ban tạm là được học nên tha quạt miền Pành Hà cho muốn cứ nông ca cấp còng lấy cặp bọc quạt cứ quạt đằng tha ta quạt rong ngày nứng chùm đánh rồi có khả tề phía chỉ với cam bọc quạt chàng trắng không niêm chương chỉ nẹt bằng vấp điều đại tuổi chỉ nẹt su sum nùa môi đài trồng tớ đài sum nùa đài ai tha miền ở cái buôn khăn ở trồng tớ rồi mấy ai quạt nực hơi nơi đầm nọ sai để luôn anh cứ dương ở prap quạt thả thưa đi thưa nô tên chắc là những cứ mình chia cô đá nấy ở căng vật lòi chàng chắc sum mẹp đầm nọ sai cứ tranh bị luôn quạt to đại quạt ai đằng tha quạt cụ thua vậy bắt tọt tiền chà chắc ai tha bắt tọt bị dương ban su sum nụ quạt hái trong cái quạt miền nọ sai muối cứ quạt đằng tha ô nhom cô tại thưa ca cắt ra trong nồi trong này bọc nhom chia 100 tháng ngày rồi chia 100 sập này chẳng từ chắc là nó cứ chỉ là tập ho để ban ma phí dương su sum nụ quét hay quạt ban ở rộng nó sai ban cái này chả còn trong xem hẹp bịa tí pí ở đây như vậy vì mentoring cái ca này nọ trong xem hẹp bịa đi to quá dương bắt đầu từ lừa ca chạy lại bọt xào trắng một con mà nè cũng quạt miệng bọt xào nơi khung phần này ấy mùi chỉ tràn cho nam quạt chụp bài trắng quạt chạy lại bọt xào bạc quạt nó tới cắn nẹt đợt tây trà đầm bầy ở kia nấng ban do tại ăn được vật hay đầm bầy ban từ tụ ban phép chụp chơi chẳng ô tô ho tha miền mà trà chỉ với cam 10 rụng nấng cứ quạt chỉ với cam mà quạt bên cà đi trong đàn khang mình tèn trà hay cứ quạt ban mà trà mình lệ chun đo mà trà chỉ cam thay mấy để quạt tùm ba ở chỉ cam trắng vì vị thi sang nó không cá sập sai rồi có vị thi sang không cá lụa chẳng tờ trà trắng mà trà chỉ với cam thay nó cứ quạt ảnh vô cần lư rồi có chỉ vô ta sang nắng làm bấy vô ta ăn được bọn không chỉ với cam mà quạt toàn trắng về cá chân bí cá chạy mình lệ chùm này đắng vì mà cha chỉ bị cam nâng chẳng bên đây thế xem hẹp ca này nó cứ quạt đò ảo ấy cha cứ quạt đạp tha cô đã thua đây thua được chẳng đấy cha chắc xong rồi bị lừa tìm bấy cứ ca đò dụ bò được cả dương ai vậy tha ca praksa xa đại chỉ phải sao ăn lễ dương hai tha advising chẳng xong hẹp bị đấy nè đại quạt miền tuần thì chỉ advisor cứ quạt ở trên nè đại đò nơi đầm nọ sài chà chôn tại đó nè đợt tới tam nhẹ bật sao nó trong này đông bật quạt trong ô tô ho tha nè đo dụ bò mình nè cứ quạt đo dụ bò tại đó mà chà chịu cam 10 rút đại quạt
មានបំណងនៅក្នុងការបរិយាអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានទួនាទីជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រថាដើម្បីធ្វើការបរិយានៅមុខរបររបស់គាត់បានតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើអីខ្លះគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅលើឧទាហរណ៍ថាទៅលើការផ្សព្វផ្សាយបរិយាទៅលើការផ្សព្វផ្សាយបរិយាទៅលើការធ្វើកំណើនអតិជនរបស់គាត់ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រអាចថាជាដំណោះស្រាយរបស់អ្នកផ្ដល់យោបល់ដែលគាត់ផ្ដល់ជូនទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មវាមិនមែនកើតចេញពីដំណោះស្រាយដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់រកឃើញនឹងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យទាំង3នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចាប់បានកន្លឹះនឹងភាពខុសគ្នានៃទូនាទីអ្នកទាំង3ហ្នឹងហើយសម្រាប់គោលដៅនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនេះដែលយើងនិយាយសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងការបង្វឹកដែលជាពាក្យទី1ចា coaching អញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្វឹកផ្ទាល់យើងដើម្បីឲ្យយើងផ្ដល់ការបង្វឹកដែលល្អត្រឹមត្រូវគឺយើងមានក្បួនខ្នាតដូចគ្នាចាយើងនឹងធ្វើយកតាមគំរូ Grow Model ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ Grow Model យើងអាចនិយាយថាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Grow នៅក្នុងនោះគឺជាពាក្យកាត់ទេចាសម្រាប់ grow មកពីពាក្យ GROW ចាសម្រាប់ពាក្យទាំង4ហ្នឹងគឺនឹងមានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់តកតងជាមួយនឹង G យើងអាចនិយាយថាជា goal ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅនៅក្នុងការបង្វឹកគឺយើងសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាតើអីទៅជាគោលដៅរបស់អ្នកដែលយើងផ្ដល់ការបង្វឹកជូននឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់គោលដៅរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវតែមានលក្ខណៈថានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងគឺយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសួរគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលដៅរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈឆ្លាតវៃដែលយើងហៅថា smart អញ្ចឹងមានលក្ខណៈថាឆ្លាតវៃមានលក្ខណៈថាជាក់លាក់មានរយៈពេលត្រឹមត្រូវថាគាត់ចង់សម្រេចបាននៅពេលណាចាមានជាអ្វីមួយដែលយើងអាចវាស់វែងបានចាអញ្ចឹងអានឹងគឺជា smart goal ដែលយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្វឹកគឺយើងត្រូវចាប់ជីកសួរយ៉ាងណាឲ្យគាត់ចេញ smart goal នឹងមកហើយសម្រាប់ពាក្យថាចាយើងអាចនិយាយថាជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចតកតងជាមួយនឹងភាព relevance ភាពមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពថាអធិស្ឋានតកតងជាមួយនឹង reality ភាពពិតជាក់ស្ដែងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងនៅពេលដែលយើងដឹងពីគោលដៅរបស់គាត់ហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់មានន័យថាស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់នៅក្នុងកម្រិតណាហើយឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ទៅដល់ចំណុចC ចាអញ្ចឹងរហងៃហ្នឹងតើគាត់នៅក្នុងចំណុច C ហើយនៅឬក៏គាត់នៅចំណុច B ឬក៏គាត់នៅចំណុច A អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគាត់នៅខ្វះអីទៀតដើម្បីគាត់អាចបានឈានទៅដល់ C ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីស្ថានភាពនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្កើតប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់30% នៃចំណូលរបស់គាត់ដែលមានដែលគាត់រកបានបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញ30% ហ្នឹងចាអញ្ចឹងតើរហងៃហ្នឹងតើគាត់ស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ដំណើរការបានល្អហើយនៅគាត់នៅត្រូវការអីទៀតដើម្បីអាចគាត់សម្រេចបានប្រាក់ចំណេញ30% ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការស្វែងយល់ពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគោលដៅប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់30%អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពួកគាត់អត់ទាន់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅរបស់គាត់បានល្អទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅគេហៅ reach ទៅអតិថិជនរបស់គាត់នឹងចាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់អាចទៅដល់អតិថិជនរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាយើងអាចនិយាយថាជាភាពពិតជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យទី3គឺoption O ហ្នឹងមកពីពាក្យoption ដែលយើងនិយាយថាជំរើសផ្សេងៗព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលយើងជជែកជាមួយគាត់ក្នុងនាមយើងជាគ្រូបង្វឹកទៅពេលដែលយើងសួរគាត់ចាគាត់អាចនឹងមានដំណោះស្រាយ2-3
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនយកទាំង3នឹងយកមកធ្វើទេគឺយើងត្រូវគិតយើងអាចនឹងសួរគាត់ថាតើមួយណាដែលវាមានភាពល្អជាងគេចាដែលវាអាចនឹងជួយដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អជាងគេចាឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់អាចគិតថាមានជំរើសច្រើនដូចជាការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ឬក៏ការបញ្ចុះតម្លៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាជំរើសដែលយើងអាចមានដែលគាត់អាចគិតឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតើយើងគួរតែចាប់ដើមមួយធ្វើមួយណាមុនយើងអាចថាពេលខ្លះយើងអាចធ្វើទាំងអស់បានទេយើងត្រូវចាប់ដើមចំណុចណាមួយទោះបីជាចំណុចហ្នឹងទូចក៏ដោយក៏យើងអាចថានឹងគឺជាភាពជោគជ័យមួយដែរដែលយ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអីបន្តទៀតចាសម្រាប់ទី4គឺ W គឺតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តចា way forward ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងដឹងដំណោះស្រាយហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើវាទេគឺវាដូចអត់មានលទ្ធផលវានឹងអត់មានលទ្ធផលអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងជាគ្រូបង្វឹកឬក៏អាចយើងថាយើងអ្នកបង្វឹកហ្នឹងគឺយើងប្រកាសថាអ្នកដែលយើងបានផ្ដល់ការបង្វឹកហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើអីបន្តទៀតគួរតែចាប់ដើមចំណុចណាមុនអញ្ចឹងទៅចាចុះឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាប់ដើមបង្ហោះទៅលើ Facebook គាត់បង្ហោះពីលទ្ធផលរបស់គាត់ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើ Facebook ហ្នឹងអាចថាជាផែនការដំបូងអាចថា2ដងនៅក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផែនការដែលគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់អាចចាប់ដើមបានទោះបីជាវាតិចតួចក្តីចាអញ្ចឹងជារួមចំណុចទាំង4ហ្នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញគឺតកតងជាមួយនឹង G មានន័យថា goal ការកំណត់គោលដៅមួយដែលឆ្លាតវៃចា R គឺតកតងជាមួយ reality តកតងជាមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់តើគាត់នៅចំណុចណាចាតកតងជាមួយនឹង O គឺ option មានន័យថាជំរើសនៃដំណោះស្រាយដែលថាយើងអាចជ្រើសរើសយកដំណោះស្រាយមួយណាល្អជាងគេចាឬក៏ដំណោះស្រាយមួយណាដែលយើងអាចធ្វើមុនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មុនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ទី4 W គឺតកតងជាមួយនឹង way forward គឺយើងនឹងធ្វើការអនុវត្តឬក៏យកដំណោះស្រាយរបស់យើងដែលយើងបានរកឃើញពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងចាស់ជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការអនុវត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវប្រកាសថាម្ចាស់ជីវកម្មគឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសថាចាប់ដើមអនុវត្តចំណុចណាមុនដោយខ្លួនគាត់មិនមែនយើងជាអ្នកប្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវប្រកាសថាយើងអត់មានយើងមិនមែនទូនទីរបស់យើងមិនមែនប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើ1 2 3ទេអញ្ចឹងគឺជាទូនទីរបស់ម្ចាស់ជីវកម្មដែលគាត់មានការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនគាត់ថាគាត់ធ្វើអីមុនគាត់អាចធ្វើអីមុនបានចាអញ្ចឹងចាអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការស្វែងយល់បានខ្លះហើយនឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចែកម្លែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនៅពេលខាងមុខអរគុណចា៎